पुकार टीवी के दर्शकों, हाजिर हाँ इतिहासक छाप सिलसिले विच आप जी की सेवा विच। अज असी जून 2021 विच गलबात करन जा रहे हैं जून 1984 की। ये जून 1984 वो है जिहड़ा दुनिया भर के सतवादियों नूं संताप दिंदा है ते सताउंदा है। घटनाक्रम है कि सिखां दे केंद्रीय स्थान अते रूहानीयत दे राहियां दे जिंद जान अस्थान ते भारत की हुकूमत फौजी हमला करती है। श्री दरबार साहिब ते अकाल तख्त साहिब नूं हमले का शिकार बनाउंदी है। अकाल तख्त साहिब नूं ढह ढेरी करती है। देश भर के गुरुद्वारे ते गुरधामां नूं उन्हां दी बेहुरमती करती है। इस मौके ते हर साल जून के महीने जिथे जिथे भी दुनिया भर दे विच इंसाफ प्रस्त लोग बैठे ने इस मौके नूं याद करते हैं। इस मौके पर साडे नाल जुड़ रहे हैं सरदार जसपाल सिंह सिद्धू, जो कि उगे पत्रकार ने। UNI दे विच उन्होंने अपने जिंदगी का बहुत वड्डा हिस्सा बतीत किया है। तो इस मौके पर जदों श्री दरबार साहिब विखे हमला होंदा है, सरदार जसपाल सिंह सिद्धू एक चशमदीद गवाह ने। गवाह का मतलब एक साधारण गवाह नहीं, वो UNI वालों अपनी सेवा निभाउण लई उत्थे हाज़र ने ते वो सारी हर एक घटना नूं अपनियां अखां नाल देखते ने, कन्नां नाल सुणदे ने। ते एक मौका आउंदा है कि वो 3 दहाके बाद एक पुस्तक भी छापते ने कि 1984 की पत्रकारी। सो असीं उन्हां दे कोलों अज ये जानना चाहांगे कि ये जिहड़ा हमला हुंदा है, हमले तो पहलां ये हालात क्यों बनते हैं। 1984 का हमला ते हमले तो पहलां हालात ये क्यों पैदा होंदे ने, असीं उन्हां नाल गल करांगे। सरदार जसपाल सिंह सिद्धू जी, तुहाडा पुकार टीवी वालों स्वागत जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार जसपाल सिंह जी, इतिहास विच पढ़दे आए एक छोटा घल्लूकारा ते एक वड्डा घल्लूकारा। छोटा घल्लूकारा 1 मई 1746 नूं वापरदा है ते इस तो पहलां 10 मार्च 1746 नूं लाहौर के नखास चौक विच 1000 तो वध सिखां नूं शहीद किया जाता है। ते जकरिया खान के हुक्म ते लखपत राय जिहड़ा भावें वो हिंदू है, वो ही सिखां का कतलेआम करता है ते दरबार साहब ते भी हमला करता है ते होर गुरुद्वारियां की भी बेहुरमती करता है। ये सन 1746 विच वापरदा छोटा घल्लूकारा, जिहड़ा कि जिहदे विच इत्थों तक भी पाबंदी है कि कोई अपनी जबान तो गुड़ नहीं कह सकता ते कोई ग्रंथ नहीं बोल सकता। अजिहियां वड्डियां वड्डियां पाबंदियां ने ते गुरु ग्रंथ साहब के सरूप भी साड़े जाते हैं। ते इस तो बाद भी फिर अप्रैल 1746 विच जिहड़ा ये घल्लूकारा वापरदा है, ये वापरदा है रावी दरिया की छंभ के कोल कानूवाल नेड़े, जिहदे विच उस वेले नवाब कपूर सिंह आलूवालिया, भाई सुखा सिंह माड़ी कंबो, सरदार गुरदयाल सिंह टल्लेवालिया, सरदार चढ़ सिंह शुकर चकिया, ये सारे आगू उत्थे शामिल ने। ते जंगल नूं अग लगदी है, जिन्हों असीं छोटा घल्लूकारा करके याद करते हैं। ते वड्डा घल्लूकारा वापरदा 5 फरवरी 1762 नूं, जिहड़ा अहमद शाह दुरानी के हुक्म ते वापरदा कुप ते रहीड़े के जंगल विच। सो मेरा ये थोड़ी जी भूमिका बनने का मकसद ये है कि ये जिहड़ियां हुकूमतां ने, इन्हां ने जदों घल्लूकारा कीता ते कुछ समझ लगती है भी इन्हां दे घल्लूकारा करन दी की इन्हां दी मानसा की मानसिकता सी। ते जिहड़ा जून 1984 च घल्लूकारा वापरिया बड़ा दर्दनाक है, बड़ी पीड़ा दिंदा है, बड़ा संताप दिंदा है। पर ये हालात क्यों पैदा होए, मैं बहुता अग्गों तुहानूं प्रश्न ना करां, ये हालात क्यों पैदा होए, असीं अज इन्नी ही गल करनी चाहांगे। पहली गल तो तुसीं बहुत सोहणे तरीके नाल इह घल्लूकारा दस्सिआ, पर घल्लूकारा नूं असीं इस करके शब्द वरतिआ घल्लूकारा ते जिहड़ा 84 जून 84 च वापरिआ दरबार साहब ते हमला होया फौजी, इस करके असीं शब्द वरतदे आ कि घल्लूकारे दे विच इह जदों सिखां दी बराबर दा मुकाबला नहीं हुंदा, बहुत वड्डी फौज उस मौके ते आके सिखां दा नुकसान कर दिंदी है, सिख संगतां दा, सिख परिवारां दा। ते घल्लूकारा इस करके भी कहंदे भी जिहड़े लड़दे नहीं हुंदे
ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਦੂਜਾ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜੂਨ 84 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ 150-200 ਲੜੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 1764 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 84 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਕੰਬੈਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 200 ਸਾਲ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਇਹ 220 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ, 225 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕੁਛ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੱਧਯੁਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਝੱਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਸਟੇਟ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਬਦਾਲੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਧਯੁੱਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ
ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜੀ ਪਟਾ ਭਾਈ ਸੀਤਾ ਰਮਈਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੇਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ 121 ਜਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੇ 96 ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੇ 2646 ਵਿੱਚੋਂ 2147 ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ 40% ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ 1.5% ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 84 ਦੀ ਗੱਲ 84 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਅਗਸਤ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 47 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਟੇਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਹੋ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਮਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੰਡ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, 8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਜੀ ਆਜ ਵੀ ਠੀਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਧਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, 4 ਲੱਖ 4-5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਉਧਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ।
ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਤੀਜੀ ਧਰਤੀ ਲੜੇ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰੋ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੋਲੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਡਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਵੰਡ ਹੋਈ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਜੂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰਾ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਊਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦਮ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਐ ਅੱਡੇ ਅੱਡ ਸਮਾਜ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਆ ਵੀ 47 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 60-61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਆਪਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਾ ਬੋਲੀ ਲਈ ਖੜਾ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਖੜਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਨਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਐ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟੀਕਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 16-17 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁੰਦਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਊ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ
ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇ 40 ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਕਟਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸਹੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੋੜਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹਿਰੂ ਭੱਜਿਆ, ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਪਲਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਇਜਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਪਟੇਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਅਦ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਯਾਰੋ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1956 ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਐਡਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਬਤਾਉਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੁਛ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਚਰਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ।
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਢਾਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਰੋਧ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਲਾਤੀਆਂ। 84 ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ। ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਭੇਜਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ। ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 16 ਵਿੱਚ ਘਰ ਲਿਆਓ, ਘੋੜੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਝੱਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜੜ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਖੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।